فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما بعد، إخوتي في الله، أحبتي الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله تعالى في هذا المسجد. فنشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذه النعمة العظيمة. فاليوم بإذن الله عز وجل نشرع في دراسة هذا الكتاب، وهو شرح الأربعين النووية للشيخ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر حفظه الله تعالى. وقبل أن ندخل في شرح هذا المتن سنستمع إلى قراءة مقدمة الشيخ ومقدمة المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الأخلاق أجمعين، باعث الرسل، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل، صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين وبدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك عن أبي هريرة وأبي سعد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات وبروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء.
وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أن أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفظاء على أنه حديث ضعيف، وإن كثرت طرقه. حسبك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب، فقال شيخنا عبد السلام الشويعر حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في المغرب وما بعد العشاء، وهذا اليوم لدراسة الشيخ حفظه الله، سنتكلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في قراءة هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية، نسبة لمؤلفها أبي زكريا محي الدين يحيى النووي. طيب، كنيته أبو زكريا محي الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا بعد مقدمته، وسأشير لبعض المسائل المتعلقة بها. فمن المسائل المتعلقة بها أو بما قرأناه في مقدمة المصنف أن المصنف ألمح إلى مراده بجمعه هذه الأربعين، وهو أمران. الأمر الأول أنه أراد بجمعه لهذه الأحاديث الأربعين أن تكون الأربعون من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، ولذلك قال رحمه الله: المخصوص بجوامع الكلم. ولما شرح هذه الأربعين الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى سمى كتابه جامع العلوم والحكم في شرح أربعين من جوامع الكلم. فالغرض الذي لأجله جمع المصنف هو جمع جوامع الكلم. Donc il dit le Cheikh Abd Salam Ashway'ar حفظه الله تعالى, après avoir introduit donc son explication, il dit: nous allons étudier donc en ce jour, nous allons parler par la volonté d'Allah Tabarak wa Ta'ala et étudier ce livre qui est les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, ce que l'on appelle Al-Arba'ouna An-Nawawiyya. Al-Arba'ouna An-Nawawiyya. Taïeb. Donc pourquoi on les appelle comme ça, An-Nawawiyya? Eh bien tout simplement par rapport à son auteur, à celui qui les a compilés et qui les a réunis, qui s'appelle Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et il dit, donc nous avons lu, et le cheikh donc vous a lu l'introduction ou une partie de l'introduction de ce noble livre, alhamdulillah, et nous allons durant nos cours bi'idhnillah azza wa jal mettre l'accent et faire allusion aux masail, aux questions et aux enseignements contenus dans ce qu'on va lire. Notamment ici on va commencer par d'abord l'introduction avant même de rentrer dans le premier hadith de ces 40 hadiths, même de ces 42 hadiths en vérité. Nous allons parler un peu de cette introduction-là, cette muqaddima, qui a été écrite par l'auteur, l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Donc dans cette introduction, il dit les cheikh, l'auteur nous montre ou attire notre attention sur deux choses. La première, l'objectif qu'il avait, le cheikh, de réunir ces hadiths-là, était de réunir les hadiths qui sont ce qu'on appelle min jawami' al-kalim. Donc vous savez que parmi les qualités qu'Allah tabarak wa ta'ala il a offertes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle jawami' al-kalim. Wa jawami' al-kalim, يعني في الأحاديث ما هو أن تكون في هذه الأحاديث معان كثيرة بألفاظ قليلة.
معان كثيرة بألفاظ قليلة وهذا يسمى جوامع الكلم وهذا من المعجزات في الحقيقة والقرآن كذلك القرآن من جوامع الكلم طيب donc cette qualité qu'Allah a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'on appelle jawami' al-kalim c'est quoi? Bien c'est le fait tout simplement que il est prononcé en peu de mots énormément de significations et énormément de notions qui sont contenues encore une fois dans quelques mots, dans peu de mots. D'accord? Donc l'intention ici, l'objectif qu'il avait l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala était de réunir justement ces hadiths-là qui certes étaient concis et composés de peu de termes, mais qui contiennent énormément d'enseignements, énormément de notions que l'on va étudier bi'idhnillah azza wa jal. Walhamdulillah. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit l'auteur, al-makhsous bi jawami' al-kalim. Il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui était caractérisé par cela. Et bien sûr, le Coran est lui aussi caractérisé par cette qualité, walhamdulillah. Lorsque l'imam al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a donc fait l'explication de ce livre-là, il a appelé justement Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharhi arba'ina min jawami' al-kalim. D'accord, il a même intitulé son livre par justement cette qualité-là qui est Jawami' al-Kalim. Donc là, on comprend par là que c'est le premier objectif qu'avait l'auteur, l'imam An-Nawawi rahimahullah. الأمر الثاني في المستند الذي جعله يخص الجمع بهذه الأربعين هو الحديث الذي روينا والعلماء قالوا إذا ذكر هذا اللفظ روينا لم يقول روى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال روينا أو حكي طيب يعني مثل هذه الألفاظ بصيغة البناء للمجهول فإنه إشارة إلى ضعف الحديث هذا إشارة إلى ضعف الحديث أي أن هذا الحديث ضعيف وليس بثابت فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ألفاظا متعددة لهذا الحديث وأشار إلى ضعفه وأن الحفاظ جميعا اتفقوا على ضعفه وأنه لا يثبت باتفاق وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالعمل بهذا الحديث. Et la deuxième chose que dont on peut parler lorsqu'on lit sa muqaddima, son introduction, est qu'il s'est appuyé pour mentionner justement cette quantité particulière qui est 40, d'accord, 40 hadiths, voire même 42 en vérité. Eh bien, c'est le fait qu'il a pris en compte un hadith qui a été rapporté donc de plusieurs chaînes de transmission, alhamdulillah. Et on remarque que lorsqu'il a mentionné ce hadith, il a dit Rouina. Il n'a pas dit le prophète a dit. Il n'a pas dit tel compagnon a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Rouina. Ça veut dire on a rapporté, on a transmis, on a dit. Et ça, chez les gens du hadith et les savants du hadith, c'est connu. C'est des expressions qui sont utilisées pour indiquer une chose, pour indiquer que soit le hadith, son authenticité n'a pas été totalement prouvée, ou soit carrément il est faible. Et c'est le cas de ce hadith-là qu'il va évoquer juste après. D'accord? Taïb. Et donc il dit, l'auteur lui-même, il reconnaît que ce hadith il est faible, et il dit qu'à l'unanimité des savants du hadith, le hadith il n'est pas authentique. Donc on verra, Inch'Allah Ta'ala, donc est-ce qu'on peut appliquer ce hadith malgré sa faiblesse. طيب. فبيد أن من أهم الفضائل التي وردت لحفظ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن من حفظها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء وفي لفظ في زمرة الفقهاء وفي لفظ بعث فقيها عليما وهذا الحديث يدل على الفضائل وسنتكلم عن حكم الفضائل بعد قليل عندما يشير المصنف رحمه الله تعالى. طيب. Donc on voit ici que il évoque donc ce hadith-là. جيد.
en disant, donc après avoir mentionné toutes les chaînes de narration et les compagnons qui ont été mentionnés par rapport à ce hadith, et il y en a beaucoup, parmi eux on a Ali ibn Abi Talib, on a Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh, Abu Darda, ibn Omar, ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu majma'in. Ils ont tous rapporté donc, chacun une version particulière. Dans une des versions, par exemple, il dit qu'on a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit celui qui a mémorisé, man hafidha ala ummati, celui qui a mémorisé, c'est-à-dire avec l'intention d'être bienveillant envers ma communauté, man hafidha ala ummati, arba'ina hadithan, 40 hadiths de notre religion, Allah tabaraka wa ta'ala le ressuscitera le jour de la résurrection avec le groupe des fuqaha et des ulama, avec le groupe des savants et des fuqaha, c'est-à-dire des gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala il a donné une compréhension pointue de sa religion. Au fi riwaya, une version, il dit Allah le ressuscitera faqihan aliman, en étant quelqu'un de faqih, qui ayant une compréhension pointue de la religion, et alim, savant. Dans la version de Abu Darda, il dit et je serai pour lui, donc celui qui mémorise pour ma communauté 40 hadiths de ma religion, je serai pour lui le jour de la résurrection shafi'an shahidan, un intercesseur et un témoin. Dans la version de Ibn Mas'ud, il dit on lui dira entre au paradis par la porte que tu veux. Et dans la version d'Ibn Omar, il dit on l'écrira, on le mettra dans le groupe des savants et il sera rassemblé avec le groupe des martyrs. Donc regardez, subhanallah, les éloges qui ont été rapportés au sujet de celui qui mémorise 40 hadiths de Nabi alayhi salatu wassalam. Mais on a dit le hadith, toutes les versions qu'on a mentionnées sont faibles. Toutes les versions, toutes hadith turuq kulluha da'ifa. Elles sont toutes faibles. طيب. نعم. وقد ألمح المصنف رحمه الله إلى أن هذا الحديث وإن لم يثبت إلا أن العلماء رحمهم الله أخذوا بعد الأربعين، أخذوا بهذا العدد 40، فمن أول من علم أنه ألف جزءا في جمع 40 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ عبد الله بن مبارك. الإمام الحافظ عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الخراساني المتوفى سنة 181 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, l'auteur, malgré ça, malgré la faiblesse du hadith, d'accord, qu'il mentionne de manière claire, il nous fait comprendre quand même que les savants ont pris de ces hadiths-là la quantité, qui est la quarantaine. D'accord? Ils ont pris quand même et pris en considération la quantité, le nombre de 40 hadiths. Donc parmi les tout premiers savants qui ont commencé à rédiger et à réunir cette quantité de hadiths dans un livre, une quarantaine de hadiths, il y a l'imam Al-Hafiz Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala Al-Khurasani, qui est décédé en l'an 181 de l'hégire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. ثم بعده محمد ابن أسلم الطوسي والأربعون التي لمحمد بن أسلم الطوسي مطبوعة، والطوسي توفي في نحو سنة 272 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهي في أحاديث الأحكام. Puis après lui, il y a eu le grand savant Mohammed ibn Aslam al-Tousi. Et en plus, c'est un livre que l'on peut trouver encore et qui a été matbou'a, c'est-à-dire qui a été imprimé et rédigé, que l'on peut trouver. Et cet imam, il est décédé en l'an 272 après l'hégire du prophète Mohammed alayhi salam. Et par contre, lui, il a réuni 40 hadiths, mais relatifs à quoi? Aux ahkam, aux règles, l'ahkam al-fiqhiyya, les règles de jurisprudence. طيب. ثم بعدها الحسن ابن سفيان النسوي أو الفسوي بناء على نطق الأعاجم
لهذا الحرف فإنهم ينطقونه بين الباء والفاء. وكتابه الأربعون كذلك مطبوعة وهي مشهورة، وقد عقد في أولها تتبع طرق الحديث في من حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا. Après, on a le savant Hassan ibn Sufyan al-Nasawi ou al-Fasawi, qui a lu aussi un livre dans lequel il a réuni 40 hadiths et qui est aussi matbou'a, qui a été aussi imprimé, et qui est connu. Et ça a été donc l'un des premiers également à avoir fait des recherches sur toutes les chaînes de narration qui ont été rapportées par rapport à ce hadith-là. ثم جاء بعدهم الأعلام كأبي بكر الآجري رحمة الله عليه وكتابه مطبوع également l'imam الآجري et son livre également il est imprimé والأصفهاني وغيرهم. وقوله نعم اقرأ إن شاء الله من قوله وقد صنف العلماء رحمهم الله في هذا الباب. أبو بكر محمد بن لا وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول ما عملته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الصفهاني والدار القني ودار قطني والحاكم أبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جميع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بحديث ضعيف وفي فضائل الأعمال. مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم حسبك بارك الله. طيب إذن قال المصنف رحمه الله وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. بين هنا أن غرضه الاقتداء بطريقة العلماء وإن لم يثبت الحديث. وقوله وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Donc, il dit l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala qu'il a consulté Allah tabarak wa ta'ala au sujet de ce projet qui est de réunir 40 hadiths malgré la faiblesse du hadith. D'accord? Il dit, je l'ai consulté et je l'ai fait pour également suivre les pas et faire comme tous ces grands savants que l'on a mentionnés juste avant, Al-Ajurri, Mubarak, Al-Hassan ibn Sufyan, et tous ceux qu'il a, Al-Sabouni, tout ce que l'auteur il a mentionné ici, dans sa liste,
l'Asfahani, Daraqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aym, tous ces grands savants du hadith, alhamdulillah, pour suivre les traces de ces gens-là et pour faire comme eux. Taïb. Et donc, il nous fait comprendre, l'imam, que son but était surtout de suivre et de faire comme ces gens-là, ces grands savants de l'islam, même si le hadith, il n'est pas authentique. Puis il dit, وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء, et les savants sont unanimes sur le fait qu'il est autorisé, qu'il est permis de mettre en pratique un hadith même faible dans le domaine de quoi? Des mérites. Dans le domaine des mérites de certaines actions. في فضائل الأعمال. طيب. لكن هذا بالتفصيل. قال الشيخ هذا باتفاق في الجملة. اتفاق هذا بالجملة. ولكن له قيود. لكن هذا العمل له قيود. القيد الأول أن لا يكون الحديث ضعيفا شديد الضعف. أن لا يكون الحديث ضعيف شديد الضعف بأن يكون منكرا أو موضوعا. طيب. Donc, cette règle qu'il a mentionnée l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit bittifaq, selon à l'unanimité, en vrai, de manière générale, ce n'est pas vraiment une unanimité totale, mais de manière générale, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a quand même des restrictions. Pour pouvoir mettre en pratique un hadith qui est faible au sujet des mérites des actions, il y a des quyud, des restrictions, des limites. Donc la première limite, c'est que le hadith ne doit pas être faible d'une faiblesse extrême, d'une grande faiblesse, comme les hadiths qu'on appelle hadith munkar. Les hadiths munkar, même si il concerne fadail al-a'mal, les mérites des actions, tu ne peux pas l'utiliser parce que le hadith al-munkar, il est trop faible. Sa faiblesse, elle est trop forte. Contrairement à ce hadith-là qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à ces 40 hadiths. طيب. Donc le hadith munkar, c'est quoi? Le hadith munkar, c'est le hadith الذي يخالف فيه الضعيف الثقات. Pour les gens qui ont peut-être étudié le sens du hadith, un hadith munkar, c'est un hadith qui a été rapporté par un rapporteur qui est daïf, qui est faible et qui vient contredire les hadiths rapportés par al-thiqat, les rapporteurs forts. Donc forcément, lui, c'est une faiblesse énorme. Comment il est daïf, al-rawi, il est daïf, il est faible, et en plus, il contredit la version des autres rapporteurs qui, eux, ils sont thiqat, forts et fiables. Alhamdulillah. جيد. هذا الحديث المنكر لا يؤخذ منه ولا يعمل به أبدا. Et également un hadith qui est mawdou'. Là, c'est encore pire. Un hadith mawdou', un hadith mukhtalaq ou masnou'. C'est un hadith qui a été inventé, forgé de toutes pièces. D'accord? Donc forcément, le hadith, le mawdou' mensonger, même s'il concerne les mérites des actions, tu ne vas pas dire je le prends quand même parce que non, lui il est trop faible. C'est pas possible. جيد. القيد الثاني أن يكون أصل العمل مشروعا. أن يكون أصل العمل مشروعا. فإن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. حفظ الحديث مشروع. فلذا عمل به أو عمل به أهل العلم الكبار كعبد الله المبارك وغيره. Et deuxième limite, restriction, il faut que la base de l'acte concerné par le hadith qui est faible, d'une faiblesse qui n'est pas trop forte, il faut que la base existe. La base, elle existe quand même. Là, on parle de quoi? On parle de mémoriser 40 hadiths. Donc la base, c'est quoi? C'est hifd al-hadith, le fait de mémoriser un hadith. Donc le fait de mémoriser le hadith, à la base, ça existe, c'est mashrou', c'est légiféré, alhamdulillah. Donc la base, elle est légiférée, donc tu peux, alhamdulillah. Mais si il n'y a même pas le fait que la base de l'action en question qui n'est pas légiférée, dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit d'utiliser le hadith. Il faut que la base soit quand même légiférée et connue. Donc là, en l'occurrence, c'est le fait de mémoriser les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a aucun problème, alhamdulillah. Wa hadha mashrou'. Jayyid. Et c'est pour cela que des grands savants que l'on a mentionnés, tous ces grands savants-là, on met en pratique cette quantité-là de 40 hadiths. Donc ça montre bien que hadha jaiz, la basa bihi. Il n'y a pas de mal, alhamdulillah. Wa qawluhu. ومع هذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث
بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها. Puis malgré tout, il te dit l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala que en vrai, il ne s'est pas entièrement reposé sur ce hadith qui est faible par rapport au 40 hadiths, mais plutôt sur le hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que celui qui est présent parmi vous transmette à celui qui est absent. Que celui qui est présent parmi vous, qui a entendu mes paroles et qui a vu mes actions, etc., qu'il transmette à celui qui n'était pas là. Donc c'est ce qu'il a fait, l'imam, rahimahullah ta'ala. Et également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'Allah nadhar, qu'Allah embellisse la personne qui a entendu une de mes paroles, fawa'aha, et qu'il a mémorisé. Bien sûr qu'il a comprise, qu'il a mémorisé, fa'addaha, et qu'il a transmise, kama sami'aha, comme il a entendu. Comme il a entendu. D'accord? Donc par rapport à ces deux hadiths-là, c'est ce qui a poussé l'imam à justement à compiler ces hadiths-là. Walhamdulillah. ويقول مصنف رحمه الله في هذه الجملة أن غرضه تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها ولذلك لعل من صدق قصده رحمه الله اشتهار هذه الأربعين والعناية بحفظها وكثرة شروحها وكثير من الناس كان أول اطلاعه على هذه الأحاديث الأربعين من طريق هذا الكتاب الذي صنفه مصنفه رحمه الله تعالى. فالمؤمن إذا عمل طاعة فليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون غرضه حسنا. نعم. اقرأ إن شاء الله تعالى من قوله ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. ثم من العلماء من جمع 40 من أصول الدين وبعضهم من الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصدها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من القواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ثم أو نحو ذلك. نعم حسبك بارك الله فيك. طيب. Puis il dit ici. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans l'ensemble, il te fait comprendre que son objectif était juste de transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les diffuser comme le prophète lui-même nous a incité à le faire. Nous a incité à le faire, alhamdulillah. Et c'est pour cela que c'est très certainement dû à la véracité et à la bonne intention de l'auteur, de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, que l'on voit aujourd'hui que ces 40 hadiths-là sont répandus et propagés dans le monde entier, dans tout le pays. Il n'y a pas une mosquée où tu ne trouves pas le livre de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Arba'a an-Nawawiyya. Dans tous les pays, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, de partout. Et quand tu vois que certains livres de certains auteurs sont autant répandus, ça te montre une chose, ça te montre que l'auteur était sincère vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et que son objectif était noble et sain et repose sur des textes, sur des preuves claires et manifestes, alhamdulillah. Jayyid. Et il dit que beaucoup de gens aujourd'hui donc possèdent le livre, non seulement ils le possèdent, mais aussi ils le lisent, ils le mémorisent, ils l'étudient, et ce, depuis des siècles et des siècles, walhamdulillah. Voilà. Et la plupart des gens ont connu ces hadiths-là, 40 hadiths Nawawi, nous les ont connus qu'à travers ce livre-là. C'est-à-dire avant d'avoir ouvert le livre de l'imam An-Nawawi, ils ne connaissaient pas ces hadiths-là.
Donc, ils ont découvert avec ces livres-là. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous aussi. Jayyid? Non. Donc, ça nous montre une chose. Ça nous montre que le croyant, lorsque il veut faire une obéissance, il doit veiller, comme il a fait l'imam, à être conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il doit faire attention et d'être rigoureux par rapport à ça. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que l'action que je vais entreprendre, elle est conforme ou pas à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et lorsque tu feras attention à cela, sache que c'est là que tu verras les fruits et les bénéfices de ce que tu vas entreprendre. Quel que soit le projet que tu vas entreprendre, regarde, pose la question aux gens de science, reviens vers les gens de science et regarde, est-ce que cela est légiféré? Est-ce que cela repose et est conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وقوله ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين فهؤلاء جماعة ومنهم أبو إسماعيل الهروي الأنصاري فإنه قد جمع 40 مطبوعة في دلائل التوحيد. Donc parmi ces savants-là, certains ils ont réuni donc une quarantaine de hadiths. On a vu tout à l'heure, un avait réuni sur l'ahkam et d'autres les ont réunis sur les fondements de la religion. Fi usul ad-din. 40 religions sur quoi? Sur les fondements de la religion. Et parmi eux, Abu Ismail al-Harawi al-Ansari, rahimahullah ta'ala, qui a donc réuni 40 hadiths sur التوحيد, sur le monothéisme التوحيد. وقوله وبعضهم في الفروع وهذا كثير مر معنا مثلهم الفساوي ومنهم المنذري في كتاب الأربعين في الأحكام. D'autres parmi les hadiths, ils les ont réunis uniquement dans le domaine de quoi? Al-Furu', donc les branches de la religion. Donc on a al-usul, tawhid, al-aqida et al-furu'. Et parmi le furu', al-ahkam, al-fiqhiyya, les règles de jurisprudence, et ainsi de suite, comme l'imam al-Mundhiri ou al-Fasawi. وقوله بعضهم في الجهاد كابن عساكر في كتاب له مطبوع 40 في الجهاد. وقوله بعضهم في الزهد كأبي عبد الرحمن السلمي وأبو نعيم فقد جمعوا أحاديث في الزهد. D'autres ont réuni des hadiths, 40 hadiths sur quoi? Uniquement sur le combat dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. D'autres uniquement dans ce qu'on appelle az-zuhd, donc l'ascétisme. Wa zuhd, c'est quoi az-zuhd? C'est le fait de l'irad an umur ad-dunyawiyya, le fait de délaisser les choses de la dunya, ihtiqaran laha, parce que pour toi la dunya elle est insignifiante, elle est méprisable, donc tu délaisses les choses de la dunya pour les choses de l'akhirah. هذا يسمى زهدا. En arabe on dit c'est az-zuhd. طيب. Donc 40 hadiths sur ce sujet-là uniquement, az-zuhd, comme l'a fait l'imam Abd al-Rahman al-Sulami et Abu Nu'aym. وقوله بعضهم في الأدب فقط منهم l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala وغيره. Et d'autres les ont rassemblés ces 40 hadiths-là uniquement sur le bon comportement, al-adab. Subhanallah. Et comme on a besoin de ce genre de livre-là sur l'adab, ikhwati fillah. Qui peut nous citer un autre livre de hadith où il n'y a que des hadiths sur l'adab, à part les frères de Manosque? Un livre très connu. Il n'y a pas 40, il n'y en a pas, il y a beaucoup de hadiths, des dizaines de hadiths. De l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Hein? Al-adab. Non. Al-adabu al-mufrad. Al-adab al-mufrad. D'accord? Donc ce livre-là, c'est également un recueil de hadiths que sur l'adab. Que sur l'adab. Des dizaines et des dizaines de hadiths. طيب. Et donc je conseille à tout le monde d'étudier ces livres-là sur l'adab, sur le comportement. صلوا كما رأيتموني أصلي. Ça c'est sur la salat. C'est sur la salat. Donc quand on parle d'adab, c'est-à-dire on parle de l'adab par rapport aux parents, par rapport aux voisins, par rapport aux enfants, par rapport aux anciens. L'adab, c'est ça l'adab. L'interdiction de la jalousie, l'interdiction de la médisance, la calomnie, le namima, le riba, c'est ça. D'accord? Donc certains ont réuni 40 hadiths que sur ça. وبعضهم في الخطاب وهذا هو شخص واحد
وهو أبو نصر ابن ودعان شيخ أبي طاهر السلفي، فإنه جمع 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عليه الصلاة والسلام، ولكن كل الأحاديث التي جمعها الودعاني ابن ودعان هذا كلها موضوعة، ولذا فإن هذه الصحيفة المسندة في 40 حديثا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها العلماء باسم صحيفة ابن ودعان الموضوعة أو 40 الودعانية الموضوعة، لأن أغلب الأحاديث إن لم يكن كلها موضوعة التي أوردها. Et certains ont réuni 40 hadiths sur les discours du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Parmi eux, l'imam Abu Nasr ibn Wada'an, le cheikh de Abi Tahir al-Salafi, qui a réuni 40 hadiths sur cela. Mais ce livre-là, il dit la majorité, voire tous les hadiths qu'il y a dedans, ils sont tous mensongers. Ils sont tous mawdu'a. Donc attention à ces livres-là pour ceux qui l'ont chez eux. طيب. فقوله وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. Donc, il dit par la suite l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc, donc tous ces livres-là qui ont été rédigés, dans lesquels on trouve une quarantaine de hadiths, quel que soit le domaine qui a été étudié en particulier, sont des objectifs nobles et louables. Il dit les cheikhs, l'imam, et j'ai vu moi par contre, qu'il était bon de réunir 40 hadiths dans un domaine encore plus important que ces domaines-là. C'est-à-dire, il a choisi de réunir 40 hadiths englobant, au contraire, tous les domaines importants de la religion. Tous les domaines importants, et pas un domaine en particulier, mais essayer de toucher tous les domaines les plus importants de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il dit chaque hadith qu'il y a dans ces 40 hadiths-là concerne une règle importante parmi les règles élémentaires de l'islam. Donc les savants ont dit que l'islam tourne autour d'un axe qui est composé de certains hadiths. Ces hadiths-là font partie de l'axe central de l'islam autour duquel l'islam y tourne. Et c'est ça qu'a essayé de faire l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et ils ont dit donc que certains hadiths représentaient même la moitié de l'islam. Certains hadiths, quand tu les prends seuls, ils représentent la moitié de l'islam, voire le tiers et autre que cela. بين المصنف رحمه الله هنا أنه أراد أن يجمع 40 حديثا، وهذه الأحاديث تجمع الأحكام، تجمع الآداب وما يتعلق بأصول الدين وهو الاعتقاد، ومنها كذلك ما يتعلق بالزهد والورع وغيره. وقد بين المصنف رحمه الله أنه أراد أن يذكر الأحاديث التي نص العلماء على أنها مدار الدين، وقد ذكر أن من أول من أرجع مدار الدين لعدد من الأحاديث والإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد نقل عنه عبد الله وغيره من أصحابه أنه قال إن مدار الدين على 3 أحاديث. قالوا مدار الدين على 3 أحاديث. الأول حديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والثالث حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحان الله. هذه الأحاديث الثلاثة هي مدار الدين، أي يدور عليها الدين كله. سبحان الله. لابد أن نحفظها. Puis il dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'imam, a voulu donc réunir ces 40 hadiths-là en faisant en sorte de toucher tous les domaines importants, fondamentaux de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire l'ahkam, les règles de la religion, l'adab, le bon comportement, tout ce qui a trait bien sûr
au fondement de la religion qui est l'i'tiqad, le dogme, la croyance saine. Taïeb, mais sans oublier également non plus zuhd, l'ascétisme, al-wara', la piété, la dévotion et autres que cela parmi les chapitres les plus importants de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne qu'il a fait cela, taïeb, afin de respecter la parole de certains savants ou des savants qui ont dit que certains hadiths représentent, on a dit, l'axe central de la religion. L'axe central de la religion. Et l'un des premiers à avoir fait cela, à avoir réuni des hadiths qui représentent l'axe central, le madar din de la religion, c'est l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. Comme l'a rapporté son fils Abdullah et d'autres parmi ses élèves. Taïeb, qui ont dit que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit que la religion tourne autour d'un axe composé de 3 hadiths. 3 hadiths. Subhanallah. Qu'on va étudier, Inch'Allah ta'ala. Le premier hadith qui est Innamal a'malu bin niyyat. Innamal a'malu bin niyyat. Taïeb, il n'y a pas d'acte sans intention. Aucun acte sans intention. Innamal a'malu bin niyyat. Deuxième hadith, celui d'Ibn Mas'ud, qui est très connu également, que l'on va étudier, il dit, dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous, sa création est placée dans le ventre de sa mère durant 40 jours dans la forme de nutfa, d'une goutte. D'accord? Et la suite du hadith, bien sûr, jusqu'à la fin. Et le troisième hadith, hadith Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action sur laquelle notre religion n'y est pas, fahuwa rad. Cette action-là, elle est rejetée. Elle est rejetée. Celui qui fait une action qui n'est pas conforme à notre religion, elle est rejetée. Donc, subhanallah, ces 3 hadiths-là sont l'axe central de la religion. Donc, à chacun d'entre nous, à tous les musulmans, de les mémoriser, bien sûr, de les étudier, de les comprendre et de les mettre en pratique. C'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah ta'ala. ثم إن تلميذه أبا داود رحمه الله تعالى قال قد ألفت هذا الكتاب في 4000 حديث وزيادة وعليها مدار الدين ثم إن مدار الدين يعود إلى 4 أو 5 أحاديث واختلف النقل عنه في تحديد 4 أو 5 ونقل تعدد الطرق المنقولة عن أبي داود في بيان الأحاديث التي عليها مدار الدين أبو طاهر السلفي في مقدمة معالم السنن للخطابي فإنه أملى مقدمة عندما أراد أن يملي معالم السنن ثم ذكر بإسناده عن أبي داود الأحاديث التي عليها مدار الدين ثم إن بعد هؤلاء جاء أبو عمرو بن الصلاح الإمام الحافظ الذي ما دخل دمشق في وقته أعلم منهم بالحديث فجمع كتابا جمع فيه نحوا من 26 حديثا من جوامع الكلم التي عليها مدار الدين وهذه الأحاديث أخذها من أبي داود وأحمد وغيره رحمهم الله تعالى. طيب. Voilà, après le cheikh il parle un peu de ce qu'a fait l'imam Abu Daoud qui a réuni également un certain nombre de hadiths et à la fin il a trouvé que la religion tourne autour de 4 voire 5 hadiths. Donc, bien sûr les savants n'ont pas tous donné le même nombre, certains ont dit 3, d'autres 4, d'autres 5 et ainsi de suite, mais on voit que dans l'ensemble il y a un petit nombre de hadiths autour desquels tourne toute la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et parmi eux également l'imam Abu Amr ibn Salah al-Imam al-Hafiz qui lorsqu'il était à Damas, à Dimashq, on disait qu'il n'y avait personne de plus savant que lui dans le hadith à cet endroit-là. Donc il avait réuni lui environ 26 hadiths parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم إن الإمام النووي رحمه الله تعالى أخذ الأحاديث 26 يعني أخذ حديث ابن الصلاح الإمام الحافظ وزاد عليها نحوا من 15 حديثا زاد عليها 15 حديثا فأصبح المجموع 42 حديثا أصبح المجموع 42
حديثا وهي الأحاديث النووية أو الأربعين النووية. فأصلها ما كان عند أبي عمرو بن الصلاح. الأصل ما كان عند ابن الصلاح في جزئه المعروف. Et en fait, la base de ce livre, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, c'est les 26 hadiths de l'imam Ibn Salah. Il a repris donc les 26 hadiths de l'imam Ibn Salah, autour desquels la religion elle tourne, et il a rajouté, plus tard, combien 15 hadiths, 15 hadiths, pour arriver à 42. Pour arriver à 42. 27 plus, c'est pas 25, 27. قال 26 26 26 il a rajouté 15. D'accord? Ça fait combien? Ça fait 41. 41 26 c'est 26 c'est 27 oui. Donc il a rajouté plutôt 16 alors pour arriver à 42. طيب. المهم. L'important c'est qu'on sache que la base était le hadith Ibn Salah et lui il a rajouté pour arriver à 42. D'accord? Et en arabe, même s'il y a 42, tu arrondis, tu peux dire 40. D'accord? Tu peux arrondir. هذا معروف عند العرب. Il n'y a aucun problème. ثم إن ابن رجب بعد ذلك زاد عليها نحوا من 10 أحاديث فكان مجموع تقريبا 50 حديثا. Et après l'imam يعني النووي رحمه الله تعالى, Ibn Rajab il est venu, il a pris les 42 et il en a rajouté 10 en plus. D'accord? Ce qui a fait à peu près 50. Voilà, 52. والحقيقة أن أحاديث جوامع الكلم كثيرة جدا. يعني أحاديث جوامع الكلم كثيرة جدا. وليست محصورة كما قال أبو داود رحمه الله. وقد أشار أبو الفرج ابن رجب رحمه الله إلى أن بعض من أهل العلم قد انتصب لجمع الأحاديث التي هي من جوامع الكلم كأبي بكر ابن السني والشهاب القضاعي صاحب المسند مسند الشهاب. ومسند الشهاب مشهور جدا وعليه شروح متعددة لرافعي وغيره. نعم. طيب. Mais en vérité, il dit, rahimahullah ta'ala, wa hafidha, le cheikh, que les hadiths que l'on peut qualifier de jawami' al-kalim sont très nombreux en vérité. Il n'y en a pas que 50 ou que 60 ou que 40, mais on pourrait même dire presque tous les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comportent cette qualité-là qui est jawami' al-kalim. Le fait de dire des choses très nombreuses ou des sens très larges en une quantité minime de mots. Walhamdulillah. طيب. اقرأ إن شاء الله. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم واذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الاتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها ببيان بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات وأحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي وإسنادي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. بارك الله فيك. أحسنت. طيب. فالمصنف رحمه الله تعالى سيبدأ بذكر الأحاديث ونظرا لأن الوقت ضيق فإننا لن نتكلم عن كل ما في الأحاديث من فقه وعلم ولغة، فإن الأعمار تفنى في تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن هذا من جوامع كلمه. وإنما سأقف عند غرض المصنف حيث أشار المصنف رحمه الله إلى بيان أن هذه الأحاديث عليها مدار الدين. طيب، بيان أن هذه الأحاديث عليها مدار الدين، وسنقف مع كل من هذه الأحاديث ببيان ما دل عليه من بعض القواعد الكلية العامة، وذلك أن أهل العلم ذكروا، وهذا كلام الشيخ تقي الدين
في كتاب الاستقامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم أن تكون الكلمة جامعة للقضية الكلية، الكلمة جامعة للقضية الكلية والقاعدة العامة. فإذا كانت جامعة لقضية كلية وقاعدة عامة فإنها تكون حينئذ من جوامع الكلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من فهم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد اشتمل على جميع الفروع التي يحتاجها الناس، فإن في جوامع كلمه الإحاطة بجميع الفروع التي يحتاجها الناس، ولذلك سنشير لبعض القواعد المستنبطة من هذه الأحاديث لا الحديث عن كل تفصيلاتها وما دلت عليه. Et pour finir donc l'introduction de ce livre, l'auteur rahimahullah ta'ala, donc il va commencer à énoncer donc les 42 hadiths un par un. Par contre, au niveau de l'explication, il dit les cheikhs, vu que le temps est assez court et nous n'allons pas parler et expliquer et détailler tous les termes des hadiths. Tous les termes des hadiths, car cela a besoin d'énormément de temps en vérité. Même nous, par rapport à nous, vu que c'est qu'on ne fera que 2 cours tous les 3 mois, enfin, c'est ce qui est prévu pour l'instant, c'est 2 cours tous les 3 mois, c'est très peu. On ne peut pas non plus rentrer dans les détails de manière approfondie et pointue. Donc on va faire comme le cheikh Ashoui'ar, donc on va seulement mentionner, comme a voulu l'auteur ta'ala, ces hadiths-là, et on va s'arrêter seulement sur les règles générales, les règles globales et générales, ou les enseignements généraux de ces hadiths-là. Comme l'a dit, comme l'ont dit les gens de science, et parmi eux, Cheikh Taqiyuddin, dans son livre Al-Istiqama. De qui il parle ici? Taqiyuddin, l'auteur de l'Istiqama. Non. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Abu al-Abbas Ahmed. Non. Dans son livre Al-Istiqama, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé justement avec Jawami' al-Kalim. Et le sens de Jawami' al-Kalim, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle englobe la généralité et des règles générales, des règles globales et des affaires générales. Donc à ce moment-là, on peut dire que la parole ou le hadith en question possède cette qualité-là qui est Jawami' al-Kalim. Puis le cheikh, rahimahullah ta'ala, il mentionne le fait que celui qui aura compris justement ces hadiths-là, concis mais comportant énormément d'enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura réuni donc non seulement les bases, les fondements de la religion, mais aussi les furu', les branches et les matières secondaires dont tout musulman a besoin dans sa vie. Taïeb. Donc ainsi, grâce justement au fait qu'il ait mémorisé ces hadiths-là qui touchent et concernent toutes les portes de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il aura la capacité du coup, et bien lui aussi, de pouvoir connaître les branches et les bases, les fondements que tous les gens ont besoin, walhamdulillah, ainsi que toutes les règles que l'on va extraire de ces hadiths-là de manière générale, ces règles générales encore une fois et globales, et non encore une fois de manière détaillée et approfondie comme on pourrait le faire si on avait plus de temps. D'accord? Walhamdulillah. Ça fait 1 heure déjà, alhamdulillah. Ça s'arrête là, on prend après. On va continuer un peu. Bismillah. الحديث الأول. قرأ المقدمة ولا؟ لا قرأنا. لا الحديث الأول. لا نعم. هذه الأمر الأول. لا هذه مقدمة. الحمد لله.
أشهد أن قرأناها قرأنا؟ قرأناها. الأمر الأول. لا قرأناها كذلك. قلب صفحة زيد. قرأنا هذا كل هذه مقدمة يعني نفس الشيء. زيد الحديث الأول. الحديث نعم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النسابوري في صحيحهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة. نعم، حسبك، بارك الله فيك. من حفظ هذا الحديث؟ كي يكون الحديث؟ جبريل اقرأ. المغيرة بن البردزباء البخاري، أو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هم أصح الكتب المصنفة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. آخر quelqu'un d'autre les frères؟ لا un frère d'ici. لا أحد أصلا من هذا الحديث، معروف هذا الحديث، اللي يكونش حديث. لا أحد. Donc c'est l'occasion, Inch'Allah, c'est l'occasion pour nous tous d'apprendre ou de réviser tous les hadiths que l'on va étudier. Tous les hadiths que l'on va étudier, on va les apprendre, on va les mémoriser et on va les étudier et bien sûr mettre en pratique, dans le but de les mettre en pratique, bi'idhnillah azza wa jal. D'accord? On a dit que ces 40 hadiths-là, normalement, c'est le minimum. C'est le minimum que le musulman doit connaître. Au moins ces 40 hadiths-là, ou ces 42. Et après, il pourra penser à apprendre d'autres hadiths qui se trouvent dans Riyad Salihin, ou Al-Bukhari, Muslim. Mais au moins ces 42 hadiths. Surtout que maintenant, vous savez qu'ils tournent autour de la religion. Ou plutôt que autour desquels la religion elle tourne tout entière. On a tout, l'usul, al-furu', al-adab, al-zuhd, al-wara, taqwa, tout. Donc si tu as ces hadiths-là, tu seras préservé de l'égarement. Wallahi, tu seras préservé de l'égarement, tu seras préservé de toute déviance ou de mauvaises croyances, des mauvais comportements. Alhamdulillah. Naam. Mansour. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي،
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم حسبك بارك الله فيك أحسنت. طيب فقال الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله هذا أول حديث بدأ به المصنف رحمه الله، كما أشار إسحاق بن الراهوي لتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري أن يبدأ كتابه بهذا الحديث. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن نصف أحكام الدين ترجع إلى هذا الحديث، وقيل ثلثه يرجع إلى هذا الحديث. طيب donc c'est le premier hadith par lequel l'auteur, l'imam, a commencé son recueil de hadith. طيب. Et sachez également que l'imam Ishaq ibn Rahawi, qui est l'un des mashayikh de l'imam al-Bukhari, il a dit à son élève al-Bukhari de commencer son recueil également par ce hadith-là. Il lui a dit, commence ton recueil de hadith par ce hadith. Innama al-a'malu bin-niyyat. Donc ce hadith-là est un des fondements les plus importants de la religion. Il dit même l'imam al-Shafi'i rahimahullah que la moitié des règles de la religion reviennent à ce hadith. La moitié des règles de la religion de l'islam sont concernées et touchées par ce hadith-là. Taïeb, certains disent le tiers, la moitié ou le tiers. Donc ça nous montre l'importance capitale d'étudier, de connaître et de comprendre ce hadith-là. واضح؟ طيب. فالمعنى العام إن شاء الله لهذا الحديث: الإنسان لا يعمل عملا إلا لغرض من الأغراض. الإنسان لا يعمل عملا إلا لغرض من الأغراض قد دعاه لذلك العمل. فمن قصد بعمله وجه الله، من قصد بعمله وجه الله وطلب رضاه وكان العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقبله، فإن الله يقبله ويثيب عليه. ومن عمل عملا مما يراد به وجه الله وقصد به الحصول على غرض من الأغراض التي هي من حظوظ النفس، من حظوظ النفس وشهواتها، كمن يحفظ القرآن ويتعلم ليقول الناس هذا حافظ، هذا حافظ القرآن، أو هذا قارئ ويمدحونه، أو لينال جائزة عالية أو وظيفة الإمامة مثلا، فليس له الثواب عند الله، فليس له الثواب عند الله تبارك وتعالى، لأنه لم يقصد بعمله وجه الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي بالقصد، أي قصده وجه الله ورضا الله سبحانه وتعالى ومحبة لله ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله يعني بالثواب والجزاء، بالثواب والجزاء. طيب. Donc on a parlé mais on n'a même pas traduit le hadith. Donc il dit l'imam rahimahullah, selon le chef des croyants Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et en même temps ça nous permet également de connaître eh bien, la kunya des compagnons, d'accord, leur prénom, leur affiliation, leur surnom. Donc Omar on l'appelait Amir al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin Abu Hafs, Omaru, le fils de Al-Khattab radiyallahu anhu, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les œuvres n'existent que par les intentions. Yani, il n'y a pas d'acte sans intention. Innama al-a'malu bin-niyyat.
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Et chaque personne sera donc rétribuée selon ce qu'il a eu comme intention. Selon ton intention, tu auras ta rétribution. Taïeb. Donc celui, après il donne un exemple, celui dont al-hijra. Al-hijra, هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أو الانتقال من مكان الذنوب إلى مكان الطاعة. Ou aussi le fait, donc à la base, al-hijra, à la base c'est quoi? C'est le fait de quitter une terre d'incroyance pour une terre d'islam. Ou de quitter une terre où il y a beaucoup de péchés, de munkar, de fasad, de fawahish, pour une terre où il y a l'obéissance à Allah, tabarak wa ta'ala, etc. هذه hijra. Donc celui dont la hijra est faite pour Allah et son messager, c'est-à-dire par amour pour Allah et par amour pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, eh bien sa hijra sera par amour pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que sa récompense, ce sera bien sûr en fonction de son amour et de son objectif qui était de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et par amour pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui dont l'émigration, la hijra, a été faite pour un intérêt mondain, il a dunya yusibuha, un intérêt mondain, de l'argent, une fonction, une place ou autre. Ou une femme afin de l'épouser. Eh bien, sa hijra sera faite en fonction de cela, en fonction de ce pourquoi il a fait al-hijra. C'est-à-dire qu'il n'aura comme seule récompense que ce pourquoi il a fait l'hijra. Par contre, al-ajru التي هي في الآخرة لا خلاق له لا نصيب له. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Il aura pour seule récompense, pour seule rétribution, ce pourquoi il a fait la hijra. Donc il aura son épouse, il aura son commerce, il aura son argent, mais dans l'au-delà, il n'aura rien. D'accord? هذا المعنى العام de manière générale. Puis ici, donc, les deux rapporteurs du hadith, qui sont l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullah alayhima, et c'est l'occasion également d'apprendre leur kunya, leur prénom, etc. Donc al-Bukhari, c'est Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. Al-Bukhari, et si vous voulez apprendre le reste, Ibn Ibrahim al-Mughira ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi. Donc on voit également que l'imam al-Bukhari qui est mort en Ouzbékistan, ou Samarkand, qui n'est pas à la base un pays arabe. D'accord? Donc, al-Bukhari n'était pas d'origine arabe. D'accord? On voit par rapport à certains noms de ses ancêtres, il y en a un qui s'appelait Bardizbah. Bardizbah, c'est pas arabe, ça, Bardizbah. Et également l'imam Muslim, qui s'appelle Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushayri et Naysaburi. Naysabur, qui est une ville connue. Alhamdulillah. Et donc, quand tu vois le hadith, un hadith rapporté par les deux là, al-Bukhari et Muslim, sache que c'est le degré al-a'la, daraja al-ulia. C'est les hadiths les plus authentiques, parce qu'ils sont rapportés par ces deux là, alhamdulillah. D'ailleurs, il dit l'imam, rahimahullah, as-sahihayhima, donc les deux sahih al-Bukhari et Muslim sont les livres les plus authentiques qui ont été compilés, qui ont été faits. Après le Coran, bien sûr. Wadih? C'est clair? Alhamdulillah. Taïb. Donc, de manière générale, ce hadith nous montre que l'être humain ne fait rien sans but, ne fait rien sans qu'il n'y ait une intention. Taïb. Quelqu'un qui fait les choses sans intention, il n'a pas d'aql, il n'a pas de raison. Majnoun, il fait les choses sans intention. Ou sakran, celui qui est ivre, il dit, il parle, il fait des choses sans intention. Voyez? Mais l'être humain qui est aql, il ne fait rien sans intention. C'est ça qu'il veut dire le hadith. Toutes les actions ont une intention. Sinon, il n'y en a pas. Sinon, il n'y a pas d'acte sans intention. Donc, une intention, c'est-à-dire un objectif, un but qui l'a poussé à faire cet acte-là. D'accord? Donc, celui dont le but est de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala et d'obtenir
la satisfaction de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, Jaïd, et qui en plus, n'oubliez pas, car en vrai cela ne suffit pas, il faut aussi que son action soit conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si elle respecte ces deux conditions-là, qui est al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala wal mutaba'a lil nabi sallallahu alayhi wa sallam, amalu maqboul. Si c'est conforme à ces deux conditions-là, qui sont la sincérité pure, exclusive à Allah tabaraka wa ta'ala, et la conformité avec la sunna, son action est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il recevra la récompense qu'il mérite. Walhamdulillah. Quant à celui qui fait une action, parmi les actions que l'on fait de base pour Allah tabaraka wa ta'ala, la prière, le jeûne, la zakat, birr walidayn, faire plaisir aux parents, obéir aux parents, prendre soin des anciens, être gentil avec les enfants, venir à la mosquée, prier salawat al-khams, etc. Donc ils font partie de base des actes qui sont faits pour faire plaisir à Allah tabaraka wa ta'ala, pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est fait pas pour ça, mais pour un intérêt personnel, un intérêt de la dunya, un intérêt lié à ce bas monde, ou à des passions, ou à des désirs personnels et privés, comme celui, par exemple, qui mémorise le Coran al-Karim et qui va étudier le Coran al-Karim, pour que les gens disent de lui, c'est un hafiz. هذا الرجل حافظ. C'est qui veut dire donc il a mémorisé le Coran en entier, le Fatiha jusqu'à An-Nas. Donc il n'a pas fait pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, ou par amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Non, il a fait pour qu'on dise de lui هذا قارئ. Lui c'est un lecteur du Coran, c'est un imam, c'est un hafiz. Il a fait pour se filmer chez lui. Il met la caméra chez lui, il met le téléphone chez lui, il se filme en train de réciter. Après, il met sur YouTube. Il a filmé pour avoir des centaines et des milliers d'abonnés. Pour qu'ils soient connus dans le monde entier. Et pour ensuite toucher de l'argent. Parce qu'après, tu es rémunéré. D'accord? N'oubliez pas que la question a été posée aux savants. La question a été posée aux savants sur ce sujet-là, qui est, est-ce qu'il est permis de se filmer en train de réciter le Coran al-Karim? Les savants ont dit, ça c'est de l'ostentation. Pourquoi tu te filmes en train de filmer? Les gens, s'ils veulent écouter ta voix, n'ont pas besoin de voir ton visage, n'ont pas besoin de voir ton visage en train de réciter ou en train de présider la prière. Alhamdulillah, il suffit que tu enregistres ta voix sans qu'on te voie. Alhamdulillah. Pourquoi se filmer? Pourquoi se filmer? Quel est le but? Quel est l'objectif? Donc attention. Donc celui qui fait ça, pour qu'on dise de lui hada hafid, hada qari, pour qu'on fasse des éloges, masha'Allah, une voix magnifique. Ou alors, il fait ça pour obtenir une récompense économique, une récompense financière, un salaire, ou pour occuper justement une place d'imam. D'accord? Donc il ne va pas s'asseoir à apprendre le Coran pour apprendre le Coran pour plaire à Allah, parce que c'est une ibada azima, mais il le fait pour être un imam. Il le fait pour être un imam, c'est pas pareil. Eh bien, sachez que lui, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Aucune récompense. Amaluhu mardoud. Elle est rejetée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu comme intention de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Fantabihu li hada. Qu'Allah nous préserve de l'ostentation, de riya. Donc celui qui a fait le hijra par amour pour Allah et par amour pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, cette intention-là fera qu'il recevra la récompense qu'il mérite par rapport à cette intention-là qui est noble et louable. Wadah? Alhamdulillah. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Et on reprendra بعد صلاة العصر بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون